ప్రభునందు ప్రియులారా, dearly beloved in Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా శుభములు తెలియపరుచున్నాను. we greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. మీరందరూ బాగున్నారని నమ్ముచున్నాం. We hope and pray that you all are doing well. పరిస్థితులు మనకి ఎంతో వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, Though the current situation is not favorable, ప్రభు యందు మీరు ఆనందిస్తున్నారని, we believe that you are rejoicing in the Lord. ప్రభు మీ ప్రతి అక్కర్ని తీరుస్తున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. And we believe that God is answering your prayers and fulfilling all your needs during this need. మీ కొరకే మేము ఎప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటున్నాం. We are always praying for you. మనము ఒకరికొకరు చూసుకోలేకపోయినప్పటికీ ఆత్మలో ఒకరికొకరు మనం ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. Though we are not able to see each other, but we can continue praying in the Spirit for one another. ఈ యొక్క ప్రభుదినంలో మనము సమాజంగా కూడుట పరిస్థితులను బట్టి అనుకూలం లేదు కనుక, due to the current limitations of the current situation, that you're not able to join together. కనుక మనం ఈ ఆన్లైన్ లోనే ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని కలిగి ఉంటాం. So we are able to join online. కనుక దయచేసి ఈ యొక్క ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని మనం ఎంతో గౌరవంగా, ప్రభు మహిమార్థంగా మనం జరుపుకుందాం. So let's in reverence sit through this online service. కనుక ప్రారంభం నుండి మీరు మరి దేవుని సన్నిధిలో మీరు మౌనంగా ఉండాలని కోరుచున్నాను. Right from the start, we request you to be in reverence in God's presence. కనుక ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకొని ఈ యొక్క ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. So now let's say a word of prayer and let's start the service. Gracious, loving Father, mighty, wonderful King God, in the blessed name of the beloved Son, Lord Jesus Christ, we come to thy presence. Lord, we thank you and we praise you for keeping us alive. Thank you for bringing us to this day. Lord, we have come to thy presence to worship you, praise you, adore you, sing unto you, exalt thy great name. Lord, we thank you and we praise you for thy beloved Son, Lord Jesus Christ, who has redeemed us and sealed us with thy Spirit. Thank you for the eternal life which you have granted to us. Thank you, Lord, as thine people we have come to thine presence to worship you. Be with us from the beginning to the end. Even singing songs, help us, Lord, to praise you, and that we may sing unto you from the bottom of our hearts. And also, Lord, as we meditate thy word for the worship, speak to us from thy heavenly throne. And also, Lord, that we may worship you in spirit and truth. Lord, when we worship also, Lord, that our worship may be a sweet savor unto you. Lord, even in the second message also speak to us from thine heavenly throne. Lord, strengthen our inner man. And also, Lord, that we may not only hear thy word, that we may obey to thy word. Lord, we pray that from the beginning to the end, that thy presence may be in our midst. We bind the works of the enemy, committing each one of us into thy loving care. We pray in the highly exalted name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. మనం యొక్క కార్యక్రమం ఈ రీతిగా ఉంటుంది. Now the service will be in this manner. మనం ఇప్పుడు రెండు పాటలు పాడుకుందాం. Now we will sing 2 songs. ఆ పాటల యొక్క నెంబర్స్ స్క్రీన్ మీద మీకు కనపడతాయి. The song numbers will be put up on the screen. మీరు కూడా ఆ పాటలతో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వాలని కోరుచున్నాం. We request you to join along with us while we sing these 2 songs. పాటలు అయిన తర్వాత సోదరుడు జాన్ శివుడు గారు, దేవుని సేవకులు, మనకి ఆరాధన వర్తమానం అందిస్తారు. After the songs, we have with us Brother John Stewart from Hyderabad. ఆరాధన వర్తమానం అయిన తర్వాత 8 నిమిషాలు మనము ఆరాధించుకోవడానికి సమయం ఇవ్వబడుతుంది. After the worship message, we will be given about 8 minutes to worship. మన గృహాల్లో మనం ప్రభువును ఆరాధించాలి. We will then worship the Lord at our respective homes. ఆరాధించిన తర్వాత మరలా సోదరుడు జాన్ శివుడు గారు మనకి చివరి వర్తమానం కూడా అందిస్తారు. After worship, then we will listen to the main message by Brother John Stewart. కనుక మరి వర్తమానం అయిన తర్వాత ప్రకటనలు ఇవ్వబడతాయి. After the final message, then there will be announcements. తర్వాత ప్రార్థనతో మనం ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుంటాం. Then there will be the intercessory prayer and then announcements and then we'll have the final benediction. కనుక దయచేసి మీరు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఎంతో శ్రద్ధగా పాలు పొందాలని కోరుచున్నాం. We request you to be attentive all through the service. ఇప్పుడు పాటలు పాడుకుందాం. Now we shall sing the songs. Oh, my
For our worship, we మన shall యొక్క turn to our Bibles to Acts chapter 16, read from 19 to 40. మన యొక్క ఆరాధన కొరకై అపోస్తుల కార్యము 16వ అధ్యాయం 19వ వచనం నుండి 30వ వచనం వరకు చూసుకుందాం. 40వ వచనం వరకు. 40వ వచనం వరకు చూసుకుందాం. But we are not reading the entire passage to save time. కనుక సమయాన్ని మనము సమయం తక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి పూర్తి భాగాన్ని మనం చదవము. I encourage you to read afterwards. కనుక మీరు తర్వాత చదవాలని కోరుచున్నాం. For the present, we shall just read 2 verses. కనుక ప్రస్తుతానికి మనము 2 వచనాలు చదువుకుందాం. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును శిలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండెరి, ఖైదీలు వినుచుండెరి. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపం కలిగెను, చెరసాల పునాదులు అదిరెను, వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకునెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. The passage which we have mentioned today ఈ దినమున చెప్పబడినట్టు యొక్క వాక్య భాగము shows us Paul and Silas were in lockup. They were in lockup, whereas we are in their lockdown. There is a difference between lockup and lockdown. ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగంలో అపోస్తలుడైన పౌలు శీల లాకప్ లో ఉన్నటువంటి వారుగా ఉన్నారు. మనమైతే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో ఉన్నాము. లాకప్ కి లాక్డౌన్ కి కొంత వ్యత్యాసం ఉన్నది. They were charged with falsely accused. They were troubling the entire city with the preaching of the gospel, and they have magistrates have put them into the prison. కనుక వారి మీద వీరు పట్టణములో గలిబిలి చేస్తున్నారని నేరారోపణ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యాయాధిపతి ద్వారా వారు బంధించబడినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. They even rent off their clothes. వారి యొక్క వస్త్రములు కూడా చింపివేసినారు. They were beaten. వారు కొట్టబడినారు. Many stripes were put upon them. కనుక వారిని ఎన్నో దెబ్బలు కొట్టినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. They were cast into prison. వారిని చెరసాలలో వేసిన వారుగా ఉన్నారు. And they charged the jailer to keep them safely inside. కనుక ఆ యొక్క చెరసాల యజమాని వారిని చూసుకోమని చెప్పినారు. Not only that it says here, not only prison, they were put into inner prison. కనుక వారిని ఆ యొక్క చెరసాలలో ఉన్నటువంటి అంతర్భాగంలో ఉంచినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. Their feet was fast in the stocks. వారి కాళ్లకు బొండ వేసి బిగించెను అని రాయబడింది. So they cannot go anywhere. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు. So they were bleeding, they were insulted, they were chained, they were put into the inner prison. This is what is lockup. కనుక వారిని అవమానపరిచినటువంటి వారుగా ఉన్నారు, కాళ్ళకి మండగట్టినటువంటి వారుగా ఉన్నారు, వారిని లోపల చెరసాలలో వేసినారు. దీన్నంతటిని బట్టి మనం అతను లాకప్ అనొచ్చు. They were ignorant of what all they have charged them. కనుక వారికి విరోధంగా ఏమైతే వారు నేరారోపణ చేశారో అది వారు ఎరగనటువంటి వారుగా కూడా ఉన్నారు. They only rebuked that maid who was soothsaying and getting much gain to her masters. కనుక ఆ సోది చెప్పేవారు వారి యొక్క యజమానులకి సంపాదించే దాన్ని పోగొట్టుకున్నారని దాని మీద వారు నేరారోపణ చేస్తున్నారు. Apart from that, అంతేకాకుండా they did not do any mistake or any folly. వారు ఎలాంటి తప్పు కూడా చేయలేదు. For that they were punished so severely. దాని కొరకై వారిని అధికమైన శిక్ష వారికి విధించిన వారుగా ఉంటున్నారు. And they were put into such difficult situations. వారిని ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితుల్లో వారిని ఉంచి ఉన్నారు. Dr. Billy Graham says, డాక్టర్ బిలీ గ్రామ్ గారు చెప్తున్నారు, the prison at that time was infested with all types of rats. ఆ దినముల్లో ఆ చెరసాల్లో నానా రకాలైనటువంటి ఎలుకలతో ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. Can you imagine rats running around, running over you, running around you?
చూడండి, ఆ యొక్క ఎలుకలు మన మీద గుండా వెళ్తూ మన పక్కకు గుండా వెళ్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది. I'm instantly reminded of one instance when we went out to preach the gospel. నేను మీకు ఒక విషయం గుర్తు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. మేము ఒకసారి సువార్తకై వెళ్ళినప్పుడు, Many years ago, when I was still a bachelor, కనుక నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మేము సువార్తకు వెళ్ళినప్పుడు, many young people, about 30-40 of us, went to nearby villages about 100 kilometers or beyond. కనుక ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నుండి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో దాదాపు 35 మంది యవనస్తులంగా మేము వెళ్తే సువార్త కొరకై. It's for an interior village. అది ఒక మారుమూలలో ఉన్నటువంటి గ్రామం. We preached the gospel there that night on a hillock. ఆ రాత్రి 11 గంటల దాకా మేము సువార్త ప్రకటిస్తూ వస్తేమి. In a hillock. ఆ యొక్క కొండ మీద మేము సువార్త ప్రకటించితిమి. All the villagers assembled. ఆ యొక్క గ్రామస్తులందరూ అక్కడ కూడి ఉన్నారు. They heard the gospel. వారు సువార్తను విన్నారు. We were given a small hut to sleep. మేము ఉండటానికి ఒక చిన్న గుడిసి ఇచ్చినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. When we slept, rats were running around us, running over us. ఆ సమయంలో ఎన్నో ఎలుకలు వచ్చి మా చుట్టూను మా మీదను నడుస్తూ ప్రారంభించినాయి. So we couldn't sleep whole night. కనుక ఆ రాత్రి అంతా మేము నిద్రపోలేకపోయినాం. But in a measure, we were saying, what is this? We were grumbling. కనుక మేము గొనుక్కుంటున్నాం, ఇదేంటి అని. But here we find these apostles. కనుక అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అపోస్తలులు, though they were beaten so badly, కానీ వారిని ఎంతో ఘోరంగా కొట్టినప్పటికీ, though there were so many restrictions around them, కనుక వారి చుట్టూ ఎన్నో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ, they began to sing praises unto God that night. కనుక ఆ రాత్రి ప్రభువుని కీర్తిస్తూ పాటలు పాడుతూ వచ్చినారు. Brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, we are not under such lockup. కనుక మనం అలాంటి లాకప్ కింద లేము. We are only under lockdown. మనం లాక్డౌన్ లో ఉన్నాం. We are staying with our families. మనం మన కుటుంబాలతో ఉంటున్నాం. We are working from our homes. మన ఇంటిలో ఉండే పని చేసుకుంటున్నాం. We are able to cook food and eat good food. కనుక మనం ఆహారం సిద్ధపరచుకుంటున్నాం, భోంచేస్తున్నాం. How much more we should be grateful to God. కనుక మనం ఎంతగా ప్రభువుకి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. We should yet be praising him at all times. కనుక అన్ని సమయంలో కూడా ప్రభువుని మనం స్తుతించే వారంగా ఉండాలి. Psalm 34 verse 1, the familiar verse I always quote in these circumstances. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, yes. కీర్తన 34:1 వచనాన్ని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను సహజంగా ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. David said, I will bless the Lord at all times and his praise shall be continually in my mouth. దావీదు ఈ రీతిగా చెప్తున్నాడు, నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెదను, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును. Many of the Psalms of David came up out of his own experience in his solitary place, in valleys, among hills and rocks. కనుక దావీదు అనుభవపూర్వకంగా తాను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడును, కొండల్లో దాంకున్నప్పుడును, లోయల్లో ఉన్నప్పుడును తన అనుభవపూర్వకంగా రాసినటువంటి కీర్తనలు అయి ఉన్నవి. None of us are going through such experiences. కనుక మనం ఆయన వలె ఇలాంటి అనుభవాలు ఏది మనం వెళ్ళటం లేదు. Only because of this coronavirus, a pandemic, we are now by the government, we are asked to stay at our homes. కనుక ఈ యొక్క వైరస్ ను బట్టి ప్రభుత్వం వారు మనని లాక్డౌన్ లో లోన ఉండమని చెప్పినారు. So that's the only difference. అంతే తేడా. How much we should worship our God. ఎంతగా మనం grateful to God. ఎంతగా మన ప్రభువును స్తుతించాలి, ఎంతగా మన ప్రభువుకు నమ్మకస్తులంగా ఉండాలి. It is said gratitude is God honoring attitude. కనుక కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనగా దేవుణ్ణి గణపరిచేటువంటి స్వభావము. Many of us, we only worship God, praise God, give thanks to God when things are at ease, things are favorable to us, things are better for us. ఎన్నో సార్లు మనకి పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, సౌకర్యంగా ఉన్నప్పుడు మన ప్రభువును స్తుతించే వారంగా ఉంటాం. Here the apostles, ఇక్కడ అపోస్తలులు, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. కనుక మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనము. You know what he says there? అక్కడ ఏం చెప్పబడుతుందో చూద్దామా? In everything give thanks, for this is the will of God concerning you. 16వ వచనం తెలుగులో, ప్రతి విషయమందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఇలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములో దేవుని చిత్తము. ప్రతి విషయం, in everything. ప్రతి విషయములో మనకు దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. Whether in lockdown or lockup.
మనం లాక్డౌన్ లో ఉన్నా, లాకప్ లో ఉన్నా కూడా కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. We should be able to give thanksgiving and praises to God. కనుక మన ప్రభువుని స్తుతిస్తూ కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. Now, coming back to this passage, మరలా ఈ యొక్క భాగంలోకి వచ్చేటప్పటికి what time they are singing these praises? ఏ సమయంలో వారు ఈ కీర్తనలు పాడుతున్నారు? Midnight, మధ్యరాత్రి సమయంలో, not midday. కాను మధ్యాహ్నం సమయం కాదు, Midnight. మధ్యరాత్రి. And at verse 25, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును శీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండెరి, ఖైదీలు వినుచుండెరి. They did not sing privately in their hearts, వారు ఏదో వారి హృదయములో లోన వారు కీర్తించలేదు కానీ, or only Paul and Silas, they were praising God or singing praise very silently, only mutually they can hear. వారు ఇరువురు ఒకరికొకరే వినేటట్లుగా మౌనంగా కీర్తించడం లేదు. But they sang praise unto God so loudly, other prisoners in the entire jail could hear them praising and worshipping God. కనుక వారు ఎంత బిగ్గరగా వారు కీర్తిస్తున్నారు అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఖైదీలు కూడా వారు వినేటట్లుగా ఉన్నారు. So result was, దాని యొక్క పరిమాణం ఏంటి? verse 26. 26వ వచనం. అప్పుడు అకస్మాత్తు And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపం కలిగెను, చెరసాల పునాదులు అదిరెను, వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 4 things took place. ఇక్కడ 4 విషయాలు జరుగుతున్నాయి. They're singing and praising God, వారు ప్రభువును కీర్తిస్తూ స్తుతించున్న దాన్ని బట్టి brought earthquake, మరి మహాభూకంపం కలిగెను. and also foundations of the prisons were shaken, చెరసాల పునాదులు అదిరెను, and all the doors of the prison were opened, వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను, and everyone's bands were loosed. All the prisoners' bands were loosed. అందరి బంధకములు ఊడెను. What miracles took place? ఎంతటి అద్భుతం ఇక్కడ జరిగింది. Beloved, praise gives victory. Praise is victory. కనుక ఈ యొక్క స్తుతి కీర్తనలు మనకి విజయం ఇస్తుంది. If you and I have to overcome this present situation, scenario in our families, in our cities, in our churches, in our country, in the world, as believers, we should learn to praise God. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితుల మీద మనం విజయం పొందాలంటే వ్యక్తిగతంగాను, మన కుటుంబములు గాను, సంఘములు గాను, మన దేశము గాను ప్రభువుని మనం విశ్వాసంగా స్తుతించే వారంగా ఉండాలి. And when these miracles occurred, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అద్భుతాలు జరిగినవో, the keeper of the prison, he awoke out of sleep. అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, seeing the prison doors were open, ఎప్పుడైతే to kill himself. చెరసాల తలుపులన్నీ తెరిచి చూచి ఖైదీలు he wanted to kill himself. కత్తి తీసుకొని తాను చంపుకోవాలనుకున్నాడు. Because he thought all the prisoners ran away from the prison. ఎందుకంటే ఖైదీలు అందరూ పారిపోయారు అనుకున్నాడు. And his life will be in danger by the government. కనుక ఇది నిజంగా జరిగితే ప్రభుత్వం వారి ద్వారా ఆయనకి తొందర వచ్చేటట్లుగా ఉంది. But Paul cried and said, అప్పుడు పౌలు పెద్దగా అరుస్తూ, do thyself no harm, for we are all here. నీవు ఏ హానియు చేసుకునవద్దు, మేమందరం ఇక్కడనే ఉన్నామని బిగ్గరగా చెప్పెను. Then he called for a light, verse 29, sprang in, came trembling and fell down before Paul and Silas. అతడు దీపం తెమ్మని చెప్పి లోపలకు వచ్చి వణుకుచూ పౌలుకును శీలకును సాగిలపడి. He was surprised. How can these prisoners, without running away, stay there where they are? కనుక ఆ యొక్క చెరసాల అధిపతి ఈ యొక్క ఖైదీలు పారిపోకుండా వారు ఉన్న స్థలాల్లోనే ఎట్లా ఉండగలిగినారని ఆయన ఆశ్చర్యపోయినాడు. Not only Paul and Silas were there, all the prisoners were there. పౌలు శీలే కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖైదీలందరూ కూడా అట్లాగే నిలిచిపోయినారు. Will any prisoner remain when the chains are broken? కనుక ఈ యొక్క బంధకాలు తింపిపడినప్పుడు ఏ ఖైదీలైనా అలాగే ఊరుకునే ఉండగలుగుతారా? Every prisoner will wait an opportunity to escape from the prison. కనుక ప్రతి ఖైదీ కూడా ఆ యొక్క చెరసాల నుంచి పారిపోవటానికి అవకాశం కొరకై ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు.
But these prisoners, they never went anywhere. Everybody was there. అయితే ఈ ఖైదీలు వారు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా వారు ఉన్న స్థలాల్లోనే వారు నిలిచిపోయినారు. Then the jailer said, అప్పుడు చెరసాల అధిపతి అంటున్నాడు, verse 30, 30వ వచనం, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? వారిని వెలుపలకు తీసుకువచ్చి, అయ్యలారా రక్షణ పొందుటకు నేనేమి చేయవలెనను? He immediately realized he is not having those blessings or that way of salvation, plan of salvation Paul and Silas had. కనుక పౌలు శీలకు కలిగినటువంటి ఆ రక్షణ ఆశీర్వాదం తనకు లేదని ఎరిగినటువంటి వాడుగా ఉండి, He knew something very strange and very great, different blessing they have than him. కనుక నాకంటే కూడా వీరు అత్యధికమైనటువంటి శక్తిని ఆశీర్వాదాన్ని కలిగి ఉన్నారని గుర్తించాడు. That's why he said, what I must be do to be saved. కనుక అందుకే అడుగుతున్నటువంటి వాడుగా అంటున్నాడు, నేను రక్షణ పొందుకు నేను ఏం చేయవలను అంటున్నాడు. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thine house. అందుకు వారు ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుదురని చెప్పి. We all know the story. కనుక మనందరికీ ఈ యొక్క కథ తెలుసు. Entire family believed in Jesus Christ. కనుక పూర్తి కుటుంబము ప్రభు యేసుక్రీస్తు విశ్వాసం ఉంచెను. They were baptized. వారు బాప్తిసం పొందినారు. Same jailer, he washed the stripes, wounds of those Paul and Silas. కనుక పౌలు యొక్క శైలి యొక్క గాయాలు కడిగి వారిని కట్టినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. Not only that, he brings them into his house and sets meat before them, rejoicing and believing in God with all his house. Verse 34. కనుక 34వ వచనములో, మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచ్చి భోజనం పెట్టి దేవుని విశ్వాసం ఉంచిన వాడై తన ఇంటి వారందరితో కూడా ఆనందించెను. So what a wonderful Thanksgiving, praise or worship meeting in the prison took place that night. కనుక ఆ యొక్క అర్ధరాత్రి సమయంలో చెరసాల్లో ఎంతటి అద్భుతమైనటువంటి స్తుతి కీర్తనలు పాటలు జరుగుతూ వచ్చినవి. That's all because of Paul and Silas. పౌలు శీలను బట్టి ఈ కార్యం జరిగింది. They counted worthy to suffer shame for the name of the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కొరకై శ్రమలు అవమానాలు పొందుట భాగ్యంగా ఎంచుకున్నారు. In every situation, difficult situation also, they learned to praise God and to worship God. ప్రతి కఠినమైన సమయంలో కూడా దేవుణ్ణి స్తుతించాలి, మహింపరచాలని వారు తీర్మానం చేసుకున్నారు. I also want to share with you about their patience and their endurance, their forbearance. Though they నేను మీతో వారి యొక్క సహనమును, ఓర్పును, తాళిమిని గురించి మీకు చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. many of us, we don't exhibit patience, tolerance, forbearance at the time of suffering. కనుక మనం మన జీవితాల్లో ఎన్నోసార్లు కష్టాలు, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఓర్పు పోగొట్టుకుంటాం, సహనాన్ని పోగొట్టుకుంటాం, తాళిమి లేకుండా ఉంటాం. Because of this pandemic situation, because of the lockdown, we have so many inconveniences. So we start murmuring, grumbling. That's common to all of us. ఈ యొక్క లాక్డౌన్ లో ఉన్న దానిని బట్టి కొన్నిసార్లు కొన్ని అనానుకూలతలు ఉండవచ్చు. దాన్ని బట్టి స్వయం ఇది అందరికీ ఉన్న సమస్యే, కానీ గొణుగుతూ ఉంటుంటాం. We don't exercise patience. మనం సహనాన్ని పోగొట్టుకుంటాం. Including me, preaching may be easy for me, beloved, but practice is difficult. కనుక బోధించడం నాకు కూడా సులభం అయిపోవచ్చు, కానీ దాన్ని అనుసరించడం చాలా కష్టం. Patience is said to be mother of all virtues. కనుక ఈ యొక్క ఓర్పు, సహనం అనేది సమస్త సద్గుణములకు తల్లి అయి ఉన్నది. So these apostles exercise that patience, that tolerance, that forbearance, that long suffering to suffer for the name of the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కొరకై ఈ అపోస్తులు ఓర్పును, సహనమును, తాళమును, దీర్ఘశాంతమును వారు కలిగి ఉన్నారు. And they began to sing praises unto God, being in the lockup, not in lockdown, much superior than us. కనుక లాక్డౌన్ లో కాదు, వారు లాకప్ లో అంటే మనకంటే విస్తారమైనటువంటి శ్రమల్లో ఉంటూ కూడా ప్రభువును స్తుతిస్తూ వచ్చినారు. Thus the name of the Lord Jesus Christ was magnified and glorified in Philippi. కనుక ఈ రీతిగా ఫిలిప్పై పట్టణంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామము గణపరచబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. That's how the church was established first time in Europe.
కనుక మొట్టమొదటిసారిగా ఐరోపా ఖండములో ఈ రీతిగా సంఘం స్థాపించబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And the name of the Lord Jesus Christ was magnified and glorified. అక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామము మహిమపరచబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. So, beloved, we must take opportunity even during this time కనుక praise and worship God. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం సమయం తీసుకొని ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ స్తుతించే వారంగా ఉండాలి. One more thought. ఇంకొక తలంపు చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. It may be out of context, but in the present scenario, I want to say to all the believers. కనుక ఇది సందర్భానికి పక్కగా ఉండి ఉండవచ్చు, ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి నేను చెప్తాను. Why God has stopped us to gather together in our respective prayer houses? ఎందుకు ప్రభు మనం ప్రార్థనా మందిరాల్లో కూడలేకుండా చేసినాడు? Hebrews 10:25 says, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 25వ వచనం చెప్తుంది. Shall we turn, please? దయచేసి మనం చూసుకుందాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం. Not forsaking the assembling of ourselves together, the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. 10వ అధ్యాయం 24-25 వచనములు. కొందరు మానుకొంచున్నట్లుగా సమాజం కూట మానక ఒకరినొకడు హెచ్చరించుచు ఆ దినం సమీపించిన మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగు చేయుచు. Bible says we should not forsake the assembling together. కనుక సమాజముగా కూడుట మానక అని దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది. Some believers in those days were forsaking. కనుక ఆ దినంలో కొంతమంది సమాజంగా కూడుట మానుకుంటూ వచ్చినారు. And especially says as the day of the Lord is approaching, that means the coming of the Jesus Christ is approaching, we should gather more and more. కనుక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడ సమీపమయ్యేందుకు కొలది మనం ఇంకెక్కువగాను సమాజంగా కూడుకోవాలి. But now we are not able to gather. కనుక మనం కూడుకోలేకపోతున్నాం. Why? What could be the reason? కారణం ఏమై ఉండవచ్చు? 1 Corinthians, మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక chapter 1. 1వ అధ్యాయం. 1 Corinthians chapter 11. మొదటి కొరింథీయులు రాసిన 11వ అధ్యాయం. Verse 17. 17వ వచనం. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together, not for the better, but for the worse. మీకు ఈ ఆజ్ఞను ఇచ్చుచు మిమ్మల్ని మెచ్చుకొనను, మీరు కూడి వచ్చుట ఎక్కువ కీడికే గాని ఎక్కువ మేలుకు కాదు. So Paul is writing to the church at Corinth, they were coming together is not for the better, but for the worse. కనుక అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులకి ఏమని హెచ్చరిస్తున్నాడంటే, మీరు ఈ రీతిగా కూడుకొనుట కీడికే గాని మేలుకు కాదు. Beloved, to teach us lesson, I think the Lord has brought down this lockdown. కనుక ప్రభు మనకి ఈ సత్యాలను మనకు నేర్పించడానికి కొరకై ఈ లాక్డౌన్ తీసుకొచ్చినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. Many of us misuse our gatherings together. కనుక మన యొక్క సమాజంగా కూడుట ఎంతో మంది ప్రజలు దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. Not to glorify the Lord. దేవుని మహిమపరచలేకపోతున్నారు. Not to edify the body of Christ. సంఘానికి క్షేమం తీసుకురాలేకపోతున్నారు. But to glorify themselves. కనుక వారే ఘనత తెచ్చుకునే వారుగా And ఉంటున్నారు. to edify themselves. వారి క్షేమం వారు చూసుకుంటున్నారు. And not only that, because of our infightings, because of our intolerance, and so many our strife and contention among God's people, God has put a stop. I don't know for some time or for long, but to teach us spiritual lessons. కనుక ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రజల మధ్యలో వివాదములు జగడములు ఉన్నదాన్ని బట్టి దేవుడే దీన్ని అనుమతించినటువంటి వాడని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇది మరి కొద్ది కాలమో అధిక కాలమో నాకైతే తెలియదు, కానీ దేవుడే దీన్ని అనుమతించినాడని మనం తెలుసుకోవాలి. Let us repent, return unto the Lord with true brokenness and contrite spirit. కనుక మనము పశ్చాత్తాపడుతూ విరిగి నలిగిన హృదయంతో ప్రభు దగ్గరికి రావాలి. And confessing our failures. మన యొక్క తప్పిదములన్నిటిని ఒప్పుకుంటూ. Now, let us learn a lesson from the life of Paul and Silas to worship God during this lockdown. కనుక ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా పౌలు శీలల నుండి మనం ప్రభువును ఆరాధించాలనే సత్యాన్ని నేర్చుకుందాం. So that we all may overcome this pandemic, coronavirus pandemic situation. ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ యొక్క పరిస్థితి నుండి మనం విడిపించబడినట్లుగా మనం స్తుతించాలి. God may protect all of us
all the children of God in every part of the world. కనుక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులందరినీ దేవుడు కాపాడబడినట్లుగా మనం మనవి చేయగలను. With these thoughts, we shall go into worship. కనుక ఈ తలంపులతో మన ప్రభువుని ఆరాధించుకుందాం. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Heavenly Father, with all our limitations, we have ministered thy word, even exhorting thy people about assembling together. Thou may bless thy word, water thy word, preserve thy word, and help us to worship thee. Sing praises to thy holy name from our respective homes. Hear our prayer as we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. ఆమేన్. Amen. మనం ఈ సమయంలో వర్తమానాన్ని అనుసరించి మన ప్రభువుని మన గృహాల్లో 8 నిమిషాలు ఆరాధించుకుందాం. Now shall we worship the Lord in our respective homes, the light of God's word. We will spend about 8 minutes in our respective homes worshiping the Lord.
ప్రేమగల మా పరలోక తండ్రి, జీవం గల మా దేవ, మీరు ఆరాధనకు పాత్రుడు, పూజనీయుడు, సర్వశక్తి గల దేవుడు, సర్వోన్నతుడైన దేవుడు నాయన. మీ కొందరములు స్తోత్రములు. ప్రేమగల మా ప్రభా, పరిస్థితులు మాకెంత వ్యతిరేక్తమైనప్పటికీ కూడా తండ్రి, మమ్మల్ని కాపాడే దేవుడుగా ఉన్నందుకే మీ కొందరములు స్తోత్రములు. ప్రభా, మేము మీకు ప్రశస్తమైన వారం కనుక మీ కొందరములు స్తోత్రములు. దేవ ప్రేమల తండ్రి, మా పాపముల కొరకై మీ ప్రికోవాన్ని పంపించి ఉన్నారు. మా కొరకై కలువరి శిలువలో ప్రాణం పెట్టిన విధానానికి వందనములు స్తోత్రములు. ఆ యొక్క అమూల్యమైన రక్తం ద్వారా మా పాపములను కడిగి నీతివంతులుగా తీర్చినందుకై మీ వందనములు స్తోత్రములు. దేవా ప్రేమల తండ్రి, మా పేర్లు మీ జీవ గ్రంథంలో రాసుకున్నందుకై మీ వందనములు స్తోత్రములు. అంతేకాదు ప్రభువా, ఈ భూమి మీద మేము ఉన్నప్పుడు కూడా మా గురించి మీరు చింతించే దేవుడిగా ఉన్నందుకే మీకు వందనములు. మీ అనుమతి లేకుండా ఒక ఇంటికి కూడా రాదని మీరు వాక్యము సెలవించినందుకే మీకు వందనములు స్తోత్రములు. దేవా ప్రేమల తండ్రి, మరియు పౌలు భక్తుడు, శీలా భక్తుడు, దేవా ప్రేమల తండ్రి, వారు చెరసాల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రభా వారు మిమ్మల్ని స్తుతించినారు, కీర్తించినారు. ప్రేమికులు మా ప్రభా, పరిస్థితులు ఎంతో భయంకరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ యందు ఆనందిస్తూ వచ్చినారు. ప్రభా, మీరు ఎంతో గొప్ప కార్యం చేసినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. వారిని మీరు విడిపించినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. అదే సమయంలో ప్రేమికుల తండ్రి, పౌలు భక్తుడు తన సముద్రంలో ప్రయాణం అవుతున్నప్పుడు కూడా, ప్రాణాపాయం వచ్చినప్పటికీ కూడా మీరు ఆయనకు అభయం ఇచ్చినారు. దేవా, ఒక్క ఇంటికైనా కూడా పడిపోదని చెప్పినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. దేవా ప్రేమలో మీకు ఏ హాని కలగదని మీరు అభయం ఇచ్చినారు. అదే ప్రభా, ఈ దినాల్లో కూడా ప్రభా, మమ్మల్ని కాపాడే దేవుడు, మీరు మా ఆశ్రయముగా ఉన్న దేవుడు, మీరు మా సహాయంగా ఉన్న దేవుడుగా ఉన్నందుకై మీ కొందరములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. దేవ, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆకలిని చూపిస్తుండే కదండి. మా కొరకు మీరు త్వరగా రాబోతున్నందుకు కూడాను, దేవ మీరున్న స్థలంలో మమ్మల్ని ఉంచుకోబోతున్నందుకు కూడా మీ కొందరములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ఇంత గొప్ప ప్రభువుకి మేమేమి ఇవ్వగలం ప్రభా? మేము తగ్గించుకున్నటువంటి వారమై దేవ మా కొరకై సిద్ధపరుస్తున్న రాజ్యమును బట్టి మీకు వందనా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ, దేవ ఈ స్తుతి ఆరాధనను మా ప్రభువులు మా రక్షకుడైన యేసు నామమున సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మనం ఈ సమయంలో మరి ముఖ్య వర్తమానాన్ని దేవుని దాసుడు సహోదరు జాన్ షోడు గారి ద్వారా మనం విందాం. దయచేసి శ్రద్ధగా దేవుని వాక్యం వినాలని కోరుచున్నాం. Now we will listen to the main message by dear brother John Stewart. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, we thank you for this day, the 19th of April 2020. Thank you for keeping us in the land of the living. Thank you for the grace given to us to worship you from being at our homes during this lockdown. Thank you for the exemplary life of Paul and Silas, who sang praises to thy name in Acts chapter 16 under lockup. Heavenly Father, now Lord, open thy word as we meditate thy word. Grant us your grace in abundance, without which we cannot do anything. Give me grace as I unworthy servant as I am, as I speak in English, and help brother Sudhakar as he translates into Telugu. Hear our humble prayer as we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. ఆమేన్. Amen. Amen. We are going to read few verses from Luke Gospel and chapter 21. మనము లూకాసు సువార్త 21వ అధ్యాయంలో నుండి కొన్ని వచనములు చూసుకుందాం. From verse 8 onwards to verse 12. 8వ వచనం నుండి 12వ వచనం వరకు మనం చూసుకుందాం. We shall read responsibly. మనం మార్చి చదువుకుందాం. Luke 21, 8 to 12. కనుక లూకాసు సువార్త 21వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుండి 12వ వచనం వరకు. And he said, take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not therefore after them. మీరు యుద్ధములను గూర్చియు కలహములను గూర్చియు వినినప్పుడు జడేకుడి, ఇవి మొదట జరగవలసినవి కానీ అంతము వెంటనే రాదని చెప్పెను. Then said he unto them, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. అక్కడక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగను, తెగుళ్లను కరువులను తటిష్ఠించును, ఆకాశము నుండి మహాభయోత్సములను గొప్ప సూచనలు పుట్టును. But before all this, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. Also from 25 to 28. 25వ వచనం నుండి 28వ వచనం వరకు చూసుకుందాం. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations,
with perplexity, the sea and the waves roaring. ఆకాశమందుల శక్తులు కదిలింపబడును గనుక లోకం మీదకి రాబోచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి మనుషులు ఎదురు చూచు ధైర్యము చెడి కూలుదురు. And when they shall see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. ఇవి జరగనారంభించినప్పుడు 20. మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ తలెత్తుకొని మీ విడుదల సమీపించదని నేను. Then 34th verse to 36th verse. 34వ వచనం నుండి 36వ వచనం వరకు. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that day come upon you unawares. ఆ దినము భూమి యందంతటా నివసించు వారందరి మీదకి అకస్మాత్తుగా వచ్చును. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. May our loving and living God bless the reading of these verses for our meditation this morning. ప్రేమగల జీవము గల దేవుడు మనం ఈ ఉదయ కాలం చదివినటువంటి యొక్క వాక్య భాగమును దీవించునుగాక. The Lord Jesus Christ in the Gospels, Matthew chapter 24, Mark chapter 13, Luke chapter 21, spoke about the end times, signs of the end times. కనుక మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలోను, మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయంలోను, లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయంలోను అంత్య దినములలో జరిగేటువంటి సంభవాల గురించి ప్రవచిస్తూ వచ్చినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. In 2 Timothy chapter 3, Paul the apostle spoke and said, in that time, perilous time shall come in the end days. కనుక అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా తిమోతికి పత్రిక రాస్తూ అంత్యకాలంలో జరగబోయేటువంటి కార్యముల గురించి రాస్తూ వచ్చినాడు. He wrote in 3rd chapter. 3వ అధ్యాయంలో ఆయన ఈ విషయంలో రాసినటువంటి వాడుగా Then ఉన్నాడు. 2 Peter 3rd chapter, Peter the apostle also wrote about the signs of the end times. 2వ పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో కూడా పేతురు భక్తుడు చివరి దినాల్లో సంభవించబోయేటువంటి వాటిని గురించి ప్రకటించినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. So beloved, as we see this pandemic which is going on in the entire world, we find the whole world is shaken up. కనుక ఈ యొక్క పెండమిక్ వైరస్ ని బట్టి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా కదిలించబడినవి. Economy is crumbling, working systems are crumbling, and our living standards will crumble, and everything there will be a change. కనుక ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పరచబడుతుంది, విలువలు తగ్గిపోతుంటాయి, మన యొక్క జీవిత విధానంలో కూడా కొదవలు కొరతలు ఏర్పడేటట్లు ఉన్నాయి. What is next? None can predict. కనుక రాబోతున్న దినముల్లో ఏం సంభవించబోతుంది, ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు. WHO says because of this coronavirus, children also will suffer with measles. 1.7 million children will get measles. కనుక WHO వారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ని బట్టి 1.7 మిలియన్ల పిల్లలు మీజిల్స్ తో కష్టపడతారని చెప్పబడుతున్నది. All the medical fraternity attention is towards coronavirus pandemic. కనుక ఈ దినములలో ఈ యొక్క వైద్య సంబంధమైనటువంటి వారందరి యొక్క కేంద్రము ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ మీదే ఉంటుంది. All other people of other diseases, sickness, difficulties, other things, they won't be able to attend. కనుక వేరే వేరే అనారోగ్య పరిస్థితులు, రోగముల నుండి ఉన్న వారిని పట్టించుకునే పరిస్థితిగా లేకపోయింది. So therefore, many other diseases also may crop in. కనుక వేరు వేరు జబ్బులు కూడా రావచ్చు. And also it says, ఇంకా చెప్పబడుతుంది, one of the other scientists says, ఇంకొక సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే too much of social distance is also will be a problem. కనుక మరి ఒకరి నుండి ఒకరు దూరంగా ఉండేది కూడా సమస్యగా మారుతుంది. For a certain time, certain period, it's okay. కొంతకాలం పర్వాలేదు కానీ But a longer time, మరి ఎక్కువ కాలం అయినలా it will have negative aspects. కనుక వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది. So social distancing having is a problem.
not having is a problem. కనుక ఈ యొక్క సమీపంగా ఉండేది సమస్యే, ఒకరికొకరు దూరంగా ఉండటం కూడా సమస్యే. Because there will be imbalances in the immunity mechanism if we don't meet people or gather together with other people. కనుక ఒకరినొకరు కలవని ఎడల లేకపోతే కలిసి ఉండని ఎడల మానవంలో ఉన్నటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. So beloved, therefore we are in an uncertain world. కనుక మనం ఎలాంటి ప్రపంచంలో ఉన్నామంటే పరిస్థితులు ఏం జరుగుతుందని ఎరగనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం. What happens tomorrow we do not know. రేపు ఏం జరగబోతుందో మనకు తెలియదు. What happens next hour we do not know. కనుక మరి రాబోతున్న గంటలో ఏం జరగబోతుందో మనకు తెలియదు. What happens next moment we do not know. కనుక రాబోతున్న క్షణంలో ఏం జరగబోతుందో మనకు తెలియదు. In Hebrews chapter 12, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము we find God says he will shake the kingdoms. కనుక రాజ్యములను కదిలిస్తానని చెప్తున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. Hebrews chapter 12, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం verse 26, 26వ వచనం, last part. చివరి భాగం. And once more I shake not the earth only, but also the heaven. నేను ఇంకొకసారి భూమిని మాత్రమే కాక ఆకాశమును కూడా కంపింపచేతును. Verse 27. 27వ వచనం. And this word at once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, and those things which cannot be shaken may remain. ఇంకొకసారి అను మాట చిలింప చేయబడనివి నిలకడగా ఉండు నిమిత్తము అవి సృష్టించబడినవన్నట్లు చెలింప చేయబడినవి బొత్తిగా తీసివేయబడునని అర్థమిచ్చున్నది. So beloved, that's the meaning. God is shaking the heavens at once more. కనుక మరలా ఆకాశంలో ఆయన ఒకసారి కదిలిస్తున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. So what shall we do? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? What is our role? మన కార్యం ఏంటి? Where shall we run? మనం ఎక్కడికి పరిగెత్తాలి? To whom to trust? మనం ఎవరిని నమ్మాలి? Who is our refuge? మన యొక్క ఆశ్రయం ఎక్కడ? Who can help us? మనకి ఎవరు సహాయం చేయగలరు? Only the Lord Jesus Christ, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే, the creator of the whole world, కనుక సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి సృష్టికర్త, who is the controller of every situation, కనుక ప్రతి పరిస్థితిని తన స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి ప్రభువు, the Lord of heaven, Lord of the earth, Lord of your life, Lord of my life. కనుక నా జీవితం అంతటిని కూడా స్వాధీనంలో ఉంచుకున్న దేవుడు. So Psalm 62 verse 8 says, కనుక 62వ కీర్తన 8వ వచనం చెప్తుంది, trust in him at all times. 62వ కీర్తన 8వ వచనం, ఆయనే జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచుడి. జనులారా ఎల్లప్పుడు. Trust in him at all times, ye people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచుడి, ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములో కుమ్మరించుడి, దేవుడు మనకు ఆశ్రయము. So in these unchanging circumstances, కనుక ఇక్కడ మారుతున్నటువంటి యొక్క పరిస్థితుల్లో we should trust in the name of Jesus Christ, who alone is unchanging. కనుక మారనటువంటి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యందే మనము నమ్మిక కలిగి ఉండాలి. Hebrews epistle, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 3, 3వ అధ్యాయము verse 8. 8వ వచనం. హెబ్రీయులకు రాసిన Jesus- పత్రిక Yes, 3వ chapter అధ్యాయం 13th chapter verse 8. 13వ అధ్యాయం 8వ వచనం. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు. So let's remember, our God is unchanging. కనుక మన దేవుడు ఎలాంటి మార్పు లేని వాడు. Things may change, circumstances may change, people may be on the scene today, some people may not be on the scene today, tomorrow. కొంతమంది ప్రజలు ఈ దినం కనపడవచ్చు, రేపు కనపడకపోవచ్చు. పరిస్థితులు ఈ దినం ఒక రకంగా ఉండొచ్చు, రేపు ఒక దినంగా ఉండొచ్చు, మారుతూ ఉండవచ్చు. The economy of the world may crumble. కనుక ప్రపంచం యొక్క ఆర్థిక స్థితి కూడా పడిపోవచ్చు. The employment, infrastructure, everything may crumble. కనుక ఉద్యోగాలు కూడా పోవచ్చు, కష్టం అవ్వచ్చు. Where shall we run? To whom shall we go? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మన ఆశ్రయం ఎక్కడ? Let us trust in the Lord, who is yesterday and today and forever the same. మనం ప్రభు యందు నమ్మిక ఉంచుదాం. నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుదాం. Book of Malachi, మలాకి గ్రంథము chapter 3, 3వ అధ్యాయం. మలాకి గ్రంథం 3వ అధ్యాయం verse 6. 6వ వచనం. For I am the Lord,
I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. యెహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడను కనుక యాకోబు సంతతి వారైన మీరు లయము కాలేదు. Beloved, we are a Yakobu Santati. మనం యాకోబు సంతతి వారము. We are people of deception, people who committed sin. మనము పాపమునకు లోబడిన వారము. Here in book of Malachi, we find priests of God entirely failed God. కనుక ఈ యొక్క మలాకి గ్రంథములో దేవుని యొక్క యాజకులు తప్పిపోయినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. They are worshipping God, bringing those things which are blind, sickly, and lame, and also polluted bread, and offering on the altar of God. కనుక ప్రభువును వారు ఎట్లా సేవిస్తున్నారంటే అయోగ్యమైనటువంటి మరి చెడిపోయినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా ప్రభువుకు అర్పణలుగా తీసుకొస్తున్నటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. God could have punished them, దేవుడు వారిని శిక్షించి ఉండవలసింది. but yet he was so loving and kind to them. అయితే దేవుడు వారి మీద దయగలిగి కనికరం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. Though he warned them through the prophet Malachi, కనుక మలాకి ద్వారా వారిని హెచ్చరించినప్పటికీ కూడా but yet he says, ఆయన చెప్తున్నాడు, because I change not, నేను మార్పు లేని వాడను కనుక therefore ye sons of Jacob are not consumed. యాకోబు సంతతి వారైన మీరు లయము కాలేదు. So beloved, let us trust in this unchanging God. కనుక ఈ యొక్క మార్పు లేని దేవుని యందు మనము నమ్మిక కలిగి ఉందాము. In the changing world, our safety and security is only the unchanging Jesus Christ. కనుక ఈ మారుతున్నటువంటి ఈ లోకములో మార్పు లేనటువంటి దేవుడే మనకి ఆశ్రయము సహాయము. Secondly, రెండవదిగా Matthew's Gospel, మత్తయి సువార్త chapter 24, 24వ అధ్యాయము verse 35. 35వ వచనం. The Lord Jesus Christ himself said, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు స్వయంగా చెప్తున్నాడు, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. ఆకాశమును భూమియు గతించును కానీ నా మాటలు ఏమాత్రమును గతింపవు. We will also find the same verse repeated by Jesus Christ in Luke chapter 21, which we have been reading. మన చదువునండి లూకాసు సువార్త 21వ అధ్యాయంలో కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇదే మాటను మరలా చెప్తున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. Verse 33, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. ఆకాశమును భూమియు గతించును కానీ నా మాటలు ఏమాత్రమును గతింపవు. Psalm 119, కీర్తన 119 verse 89 says, 89వ వచనం చెప్తుంది, my word is settled in heaven. యెహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా ఉన్నది. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా ఉన్నది. Same Psalm, అదే కీర్తన 165. 165వ వచనం. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. నీ ధర్మశాస్త్రం ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు, వారు తూలి త్రొట్టిల్లుటకు కారణమేమీ లేదు. So in these days of restlessness, peacelessness, fear of this pandemic, let us love the law of God, that is the word of God, more and more, that we may have peace within ourselves. కనుక సమాధానము లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో, భయంతో కూడిన పరిస్థితుల్లో మనం మన ప్రభువును ప్రేమించినప్పుడు ఎంతో నెమ్మది కలిగి ఉందాము. Further, coming back to Luke Gospel, మరలా తిరిగి లూకాసు వార్త, what we should do now, మనం ఏం చేయాలి? we must realize and remember మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, those of us who are redeemed by the blood of Jesus Christ, ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా విమోచించబడి ఉన్నారో, whose sins are forgiven, ఎవరి పాపములైతే క్షమించబడినవో, whose names are recorded in the book of life, ఎవరి పేర్లైతే జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నవో, those of us who have the hope of glory, ఎవరైతే ఆ మహిమా నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారో, we are very precious to the Lord because we are bought by his blood. ఎందుకంటే మనం ఆయన ప్రశస్త రక్తంతో కొనబడిన వారం కనుక ఆయన దృష్టిలో మనం ఎంతో ప్రశస్తమైన వారము. It says in Luke chapter 21, లూకాసు వార్త 21వ అధ్యాయము verse 18, 18వ వచనం. but there shall not an hair of your head perish. కానీ మీ తల వెంట్రుకల్లో ఒకటైనను నశింపదు. When these end days are coming in Luke chapter 21 and so many things happening, కనుక the Lord is telling his disciples, not an hair of your head will perish.
కనుక ఈ యొక్క ఎన్నో ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో, విరోధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభు ఏం చెబుతున్నాడంటే మీ తల వెంట్రుకలో ఒకటైనను నశింపదు. That means the Lord will take care of his disciples. దీని అర్థం ఏంటంటే తన శిష్యులను గురించి ఆయన చింత కలిగిన వాడుగా, చూసుకునేవాడుగా ఉన్నాడు. The Lord will protect his own. కనుక తన ప్రజలను ఆయన కాపాడువాడుగా ఉన్నాడు. He won't allow this pandemic to touch them. కనుక తన ప్రజలను ఇది ముట్టకుండా చేయగలిగిన వాడు. So far I've been in contact with my contacts in this country, other parts of the world. కనుక ఈ దేశంలోను వేరే దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారిని నాకుతో కాంటాక్ట్స్ ఉన్న వారితో నేను సంప్రదిస్తున్నప్పుడు I have not found one single case till date anyone attacked with this pandemic. కనుక మరి ఒక్కరైనా కూడా ఈ యొక్క వైరస్ ను బట్టి చనిపోయిన వారు లేరు అని నేను తెలుసుకోగలిగింది. I'm talking about the believers. నేను విశ్వాసుల గురించి మాట్లాడుతున్నా. Whether in America, in Europe or Canada or India or any other country, so far not a single believer has come across. కనుక అమెరికాలో కావచ్చు, కెనడాలో కావచ్చు, భారతదేశంలో కావచ్చు, ఏ ఒక్క విశ్వాసి కూడా దీని ద్వారా మరణించినట్లు నాకు ఎక్కడా తెలియలేదు. So not a hair will fall down. కనుక ఒక వెంట్రుక కూడా ఆయన అనుమతి లేకుండా Let us realize it. Let us believe in it. కనుక దాని మీద మనం విశ్వాసం ఉంచుదాం. Neither you, neither your family members or anyone will be attacked by this pandemic. కనుక నీవు కానీ నీ కుటుంబం వారు కానీ ఈ యొక్క వైరస్ ద్వారా త్రాకబడకుండా ఉంటారు. Acts of the Apostles, అపోస్తుల కార్యములు chapter 27. 27వ అధ్యాయం. అపోస్తుల కార్యములు 27వ అధ్యాయం. You know, this is the voyage of Paul as he was going to Caesar to face Rome, road to Rome to face Caesar. కైసరు ముందు నిలబడటానికి కొరకై ఆయన పౌలు సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. No, the journey was very, very tempestuous. కనుక ఆ యొక్క సముద్ర ప్రయాణము ఎంతో తొందరలతో కూడినగా ఉంటుంది. A storm called Euroclydon attacked this ship. కనుక గొప్ప పెద్ద గాలి వారిని ఎదుర్కొన్నది. There were about 276 souls in that ship. కనుక ఆ యొక్క ఓడలో 276 మంది ఉన్నారు. But when Paul prayed, ఎప్పుడైతే పౌలు ప్రార్థన చేసినాడో the angel of God came and stood and encouraged Paul. దేవదూత వచ్చి పౌలుని బలపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. See verse 23. 23వ వచనం. Acts of the Apostles chapter 27 verse 23. అపోస్తుల కార్యం 27వ అధ్యాయం 23వ వచనం. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, verse 24, saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, it shall be even as it was told to me. Howbeit, we must be cast upon a certain island. 23వ వచనం నుండి, నేను ఎవని వాడను, ఎవరిని సేవించున్నాను, ఆ దేవుని దూత గడిచిన రాత్రి నా యొద్ద నిలిచి, సౌలా భయపడకుము, నీవు కైసరు ఎదుట నిలవవలసి ఉన్నది. ఇదిగో నీతో కూడా ఓడలో ప్రయాణం అయిపోతున్న వారందరినీ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడని నాతో చెప్పెను. కాబట్టి అయ్యలారా ధైర్యం తెచ్చుకొనుడి, నాతో దూత చెప్పిన ప్రకారంగా జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముకొంచున్నాను. See what the angel of God says? What Paul is saying? పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు? Verse 23. 23వ వచనం. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. నేను ఎవని వాడను, ఎవరిని సేవించున్నాను, ఆ దేవుని దూత గడిచిన రాత్రి నా యొద్ద నిలిచి. Paul belongs to Jesus Christ. కనుక పౌలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు చెందినటువంటి వాడై ఉన్నాడు. He was earlier a blasphemer, a persecutor, an injurious person. అంతకుముందు హింసకుడు గాను హానికరుడు గాను ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. దూషకుడు, హింసకుడు, హానికరుడుగా ఉన్నాడు. But wonderfully the Lord had transformed his life and changed him. అద్భుతమైన రీతిలో ప్రభు ఆయన జీవితాన్ని మార్చివేసినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. His sins are forgiven. ఆయన పాపములు క్షమించబడినవి. He is called to be the apostle of Jesus Christ. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు యొక్క అపోస్తలుడుగా ఆయన పిలువబడి ఉన్నాడు. He is now serving him. ఇప్పుడు ఆయన సేవ చేస్తున్నాడు. He is going on a voyage. కనుక ఆయన ఇప్పుడు యాత్రలో ఉన్నాడు. Angel comes and encourages him. కనుక ఇప్పుడు దేవదూత వచ్చి వారికి బలపరుస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. Not only you, నీవే కాదు, all those who are with you also will be saved. నీతో కూడా ఓడలో ప్రయాణం పోతున్న వారందరూ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి. Verse 34. 24వ వచనం. 34th verse. 34వ వచనం.
Verse 34. Not able to hear you. 34. 34వ వచనం. 34. 34. 34. 34. Wherefore I pray you, take some meat, for this is for your health, for there shall not any hair fall from the head of any of you. 14 దినముల నుండి మీరేమి పుచ్చుకొనక ఉపవాసంతో కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు కనుక ఆహారం పుచ్చుకొనడం మిమ్మల్ని వేడుకొంచున్నాను. ఇది మీ ప్రాణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవరి తల నుండి ఒక్క వెంట్రుక అయినను నశింపదని చెప్పుచు ఆహారం పుచ్చుకొనడని అందరినీ బతిమాలిను. ఒక్కని తల అయిన వెంట్రుకైనను కూడా పడదు. ఎవరి తల నుండి ఒక్క వెంట్రుకైనను నశింపదు. Oh beloved, what a great promise Jesus Christ gave to his disciples. యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు ఎలాంటి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. So let us hold on to that promise. కనుక ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టుకుందాం. In the difficult times, not one hair will fall down. Let us trust the Lord. మన కష్ట సమయంలో కూడా ఒక్క వెంట్రుక కూడా మన నుండి పడిపోదు. Matthew's Gospel, మత్తయి సువార్త chapter 10, 10వ అధ్యాయం. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం. verse 31. 31వ వచనం. Matthew 10:31. 10వ అధ్యాయం 31వ వచనం. Fear ye not therefore, ye are more value than many sparrows. కనుక మీరు భయపడుకుడి, మీరు అనేకమైన పిచ్చుకల కంటే శ్రేష్ఠులు. When the Lord called his disciples, commissioned them to go into the world and to preach the gospel. కనుక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులను పిలిచి ఈ లోకములో సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన పంపిస్తున్నప్పుడు the Lord is telling them how precious they are to him. కనుక వారు తనకి ఎంత ప్రశస్తమైన వారో ప్రభువు చెప్తున్నటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు. There are many sparrows. Sparrows are very, very small, very valueless. కనుక ఈ యొక్క పిచ్చుకలు అనేది చాలా అల్పమైనవి, దానికి ఎంత విలువ లేనివి కూడా. But the Lord is telling them, అయితే ప్రభు చెప్తున్నాడు, whereas you are more value than many sparrows. కనుక మీరు ఎన్నో పిచ్చుకల కంటే శ్రేష్టమైన వారు అంటున్నాడు. So beloved, let us not be fearful. కనుక దయచేసి మనం ఈ విషయంలో భయపడక్కర్లేదు. Let us be strong in faith. విశ్వాసంలో స్థిరముగా ఉందాం. Let us put our trust and confidence in the Lord, who unchanging Lord. మారనటువంటి ఆ ప్రభు యందే మనము విశ్వాసం కలిగి ఉందాం. Unchanging God's word. కనుక మార్పు లేని దేవుని వాక్యమందును. And further please, ఇంకా ముందుగా what should we do now? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? What is our future? మన భవిష్యత్తు ఏమిటి? What the Lord expects us to do? ప్రభు మనం ఏం చేయాలని కోరుతున్నాడు? Luke Gospel, లూకా సువార్త chapter 21, 21వ అధ్యాయము verse 34. 34వ వచనం. And take heed to yourself, lest any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that day come upon you unawares. మీ హృదయములో ఒకవేళ తిండి వలన మత్తు వలన ఐక విచారం వలన మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఉరివచ్చినట్లు రాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. So as redeemed company of God's people, we must take heed. We must take this warning. కనుక ప్రభు ద్వారా విమోచించబడిన ప్రజలైనటువంటి మనం ఈ యొక్క హెచ్చరికను ఎంతో గంభీరంగా తీసుకోవాలను. What is that? ఏమిటది? We should not be overcharged with surfeiting and drunkenness. తిండి వలనైనా మత్తు వలనైనా ఐక్య మందముగా ఉన్నందున. Because of the lockdown, people sitting at homes are eating and drinking also. I know people, eating and drinking, wasting their time. సారీ, ఈ దినముల్లో కూడా లాక్డౌన్ లో ఉన్న దాన్ని బట్టి ప్రజలు తింటూ త్రాగుతూ వారి సమయాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్న వారుగా ఉంటున్నారు. Playing cards to while away their time. ఎంతమంది కార్డ్స్ కూడా ప్లే చేస్తూ సమయాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నారు. That's what the people of the world do, who have no hope in God. ఎవరైతే దేవుని యందు నిరీక్షణ లేదో ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న వారు ఆ రీతిగా చేస్తూ ఉంటారు. They want to kill the time, pass on the time like that. వారి సమయాన్ని ఆ రీతిగా చంపుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటారు. We should not be like that. మనం ఆ రీతిగా ఉండకూడదు. We should focus on the Lord. మనం ప్రభు మీద గమనికగలిగిన వారమై, we must focus on God's word, దేవుని వాక్యం మీద మనం దృష్టి కలిగిన వారమై, and obey what God's word tells us to obey in these times, difficult times. ఈ యొక్క కష్ట సమయంలో దేవుడు మనకి ఏమైతే చెప్తాడో దానికి మనం విధేయత కలిగిన వారంగా ఉండాలి. The first thing he says, మొట్టమొదటిగా take heed, you should not be overcharged with surfeiting and drunkenness. మీ హృదయంలో ఒకవేళ తిండి వలనైనా మత్తు వలనైనా ఐక్య విచారం వలనైనా. Second is ఐహిక విచారాలు, ఐక్య విచారం, care of this world.
కనుక ఈ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో చింత. What shall we eat? What shall we put on? Where shall we stay? What will happen to us? ఏమి తినాలి, ఏమి కట్టుకోవాలి, ఎక్కడ నివసించాలి. We should not be discouraged by those things. కనుక వాటి ద్వారా నిరుత్సాహపడకూడదు. Though we should have concern, మనం దాని విషయంలో శ్రద్ధ కలిగిన వారు we should not run after them, adopt wrong means, wrong methods like the people of the world. కనుక ఈ లోకస్తుల వలె తప్పుడు మార్గంలో వాటి కొరకై వాటి వెనక మనం పెరిగెత్తకూడదు. Then further it says, ముందుగా ఇంకా చెప్పబడుతుంది, how does the day of the coming of the Lord will be? కనుక ప్రభు యొక్క రాకడ దినం ఎలా ఉంటుంది? It will come as a snare. ఇది అకస్మాత్తుగా వస్తుంది. Like a snare, verse 35. 35వ వచనం. For as a snare it shall come upon all them that dwell on the face of the whole earth. ఆ దినం భూమి అంతటా నివసించే వారందరి మీదకి అకస్మాత్తుగా వచ్చును. అకస్మాత్తుగా ఉంది. స్నేర్ అంటే లైక్ ఎ ట్రాప్ ఆర్ లైక్ ఎ నూస్ అరౌండ్ అవర్ నెక్. కనుక మనకు ఉరి వచ్చినట్లుగా వస్తుంది. The Lord will come unawares, and it should not become a snare for us, neither a trap for us, neither a noose around our neck. కనుక మన ప్రభు వచ్చే దినం అకస్మాత్తుగా ఉంటుంది, అది ఉరువలే వస్తుంది. కనుక మనం బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So we must be very close to the heart of the Lord. కనుక ప్రభు యొక్క హృదయానికి మనం ఎంతో సమీపంగా ఉండవలెను. Then verse 36 says, 36వ వచనం, fourthly, నాలుగవదిగా, first of all we must take heed. మొట్టమొదటిగా మనం బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. We must not have the cares of this life. ఈ లోక సంబంధ ఐక విచారాల్లో ఉండకూడదు. The day of the coming of the Lord should not be unaware. It should not become a snare to us, trap to us, a noose to us. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దినము మనకు అకస్మాత్తుగా వస్తుంది కాబట్టి గురువులే వస్తుంది. కనుక అజాగ్రత్తగా మనం ఉండటానికి లేదు. We should always be ready. మనం ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి. That verse 36 we read that. 36వ వచనంలో మా మాట చూసుకుందాం. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. కాబట్టి మీరు జరగబో వీటెల్లన్నిటిని తప్పించుకొని మనుష్య కుమారు ఎదుట నిలవబట్టుకు శక్తి గల వారగినట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయొచ్చు, మెలకుగా ఉండడు అని చెప్పాను. That is what fourth one. అదే 4వ విషయం. We must watch. మనం మెలకుగా ఉండవలెను. మెలకు ఉండి ఉట్టిగా we should not spend our time. మెలకుగా ఉండటం అంటే ఏదో మన సమయాన్ని వృద్ధంగా చేసుకోవటం కాదు. We must be praying. ప్రార్థన చేస్తూ With ఉండాలి. the praying attitude, we must be watchful. ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన ఆత్మతో మనము మెలకుగా ఉండవలెను. Fifthly, ఐదవదిగా, we must be accounted worthy of his coming. కనుక ఆయన రాకడకు మనం యోగ్యులుగా ఉండవలెను. And we must stand in his presence boldly. కనుక ఆయన సాన్నిధ్యములో ధైర్యముతో మనం నిలబడగలగాలను. To be raptured, to be caught up with him into the midst of the air. కనుక మధ్య ఆకాశంలోకి మనం ఎత్తబడినట్లుగా సిద్ధంగా ఉండాలి. We should not be careless, prayerless. నిర్లక్ష్యంగా ఉండడానికి వీల్లేదు, ప్రార్థన లేకుండా ఉండడానికి వీల్లేదు. To which category of believers we belong to this afternoon? కనుక ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో ఎలాంటి విశ్వాసుల గుంపుకు మనం చేరిన వారంగా ఉన్నాం? When the Lord comes suddenly, are you going to escape? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు మనం తప్పిపోయే వారంగా ఉంటున్నామా? తప్పించుకునే వారంగా ఉంటున్నామా? వీటన్నిటి నుంచి తప్పించుకునే వారంగా ఉన్నామా? To snare of this world, to noose of this world. రాబోతున్నటువంటి అకస్మాత్తుమైనటువంటి యొక్క ఉరి నుండి తప్పించుకునే వారంగా ఉన్నామా? To meet the Lord joyfully. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని ఎంతో సంతోషంగా ఎదుర్కొనే వారంగా ఉన్నామా? In the midst of the air. మధ్య ఆకాశములో. Or is coming going to be a snare for us? కనుక లేక ఆయన రాకడ మనకు ఉరివలే ఉందా? So let us examine our lives. మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. All these happenings now ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు అన్ని కూడా are a wake up call for you and me. కనుక మనకి అందరికి కూడా ఇది మేల్కొల్పుగా ఉంటుంది. To be ready. సిద్ధపడటానికి. To meet the Lord Jesus Christ when he comes. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చే దినానికి మనం సిద్ధపడటానికి కొరకే. He that saith I come is going to come quickly. ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను చెప్తున్నది ప్రభువు త్వరగా వస్తున్నాడు. What is the Bible? What is the Bible? How does the Bible end? ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథం ఏ రీతిగా ముగించబడుతుంది? Turn to Revelation. I'm closing very soon. Our time is up. I'm closing very soon. అనే త్వరగా ముగించుకుందాం, సమయం అయిపోతుంది. ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం verse 7.
7వ వచనం. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చున్నాను, ఈ గ్రంథములోని ప్రవచన వాక్యములు గైకొనువాడు ధన్యుడు. So we must gaikonala, we must endeavor to keep the sayings of the prophecy of this book. కనుక ప్రవచన గ్రంథములో చెప్పబడిన ప్రవచనములు మనం గైకొనే వారంగా ఉండాలి. 12th verse, second time. మళ్ళా రెండోసారి 12వ వచనంలో, And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. ఇదిగో త్వరగా వచ్చున్నాను, వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. Lord is preparing wages for each one of us. ప్రతి ఒక్కరి కొరకే ఆయన జీతం సిద్ధపరుస్తున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. He is a righteous judge. ఆయన నీతిమంతుడైనటువంటి న్యాయాధిపతి. He will not pay less, he will not pay more. ఆయన తక్కువ గాని ఎక్కువ గాని ఇచ్చేవాడు కాదు. So every one of us works are going to be rewarded. కనుక ప్రతి ఒక్కరికి వారి పనిని బట్టి వారికి జీతం ఇవ్వబడుతుంది. Verse 20. 20వ వచనం. Again the Lord is surely I come quickly. మరలా ప్రభువు అన్నాడు, ఇదిగో త్వరగా వచ్చున్నానని చెప్పెను. So all these signs are showing the coming of the Lord Jesus Christ. కనుక ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా మన ప్రభు యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉన్నదని మనకు సూచిస్తుంది. We should be able to say like John the Apostle in verse 20 last part, even so come Lord Jesus. కనుక మనం అపోస్తలుడైనటువంటి యోహాను వలె మనం చెప్పాలి, ఆమేన్, ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము అని మనం చెప్పగలగాలి. Can we say, Lord, come right now, I am ready? కనుక మనం ఈ క్షణంలో చెప్పగలమా, ప్రభువా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, ఇప్పుడైనా మీరు రావచ్చు అని చెప్పగలరా? Or we'll say, Lord, wait for some more time. I am not ready. ప్రభు నేను సిద్ధంగా లేదు, ఇంకా కొంత సమయం వెయిట్ చేయండి అని చెప్తున్నారా? Oh beloved, this is a wake up call so that believers, children of God, servants of God, leaders of God may be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. ఇది మేలుకొల్పోయినది కనుక విశ్వాసులారా, దేవుని సేవకులారా, నాయకులారా జాగ్రత్త పడాలి, మనం సిద్ధపడవలెను. I encourage all of you brothers and sisters to read Luke, Matthew's Gospel chapter 24, Mark chapter 13 and Luke chapter 21, 2 Timothy chapter 3 and 2 Peter chapter 3. కనుక మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం, మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయం, లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయం, 1 తిమోతి 3వ అధ్యాయం, 2 Timothy chapter 3. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయం, 2 పేతురు 3వ అధ్యాయాన్ని మీరు గమనికలిగి చదవాలని కోరుచున్నాను. And prepare ourselves for the coming of the Lord. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి. Let us be watchful and prayerful. మనం ఇప్పుడు మేలుకొలుపుకొని ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Heavenly Father, bless thy word sown with all our limitations. And help us to be careful, prayerful, watchful, diligent in our Christian life to meet you. And help us not, thy coming may not become a snare to us, neither a trap for us, neither a noose for us, but we may joyfully meet you, stand in your presence. We may be able to say like John the Apostle, surely come, Lord Jesus. Hear our prayer as we ask in Jesus' precious and holy name. ఆమేన్. Amen. Song number 296 in Telugu. Kindly find out in Tamil and in Kannada. This song is there, I believe. I remember about Kannada. I don't know about Tamil. But కన్నడ 191, తమిళ్ 339. I will sing. This is a very old song, appropriate for these days, for this message. You follow it along with me. ఈ దినాలకు సంబంధించినటువంటి పాట అయ్యున్నది కనుక నేను పాడతాను, దయచేసి మీరు ఫాలో అవ్వాలని కోరుచున్నా. If you don't know, please learn it. కనుక మీకు తెలియడలా దీన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ప్రభుని రాకడా ఈ దినమే పరుగులిడి రండి, సుదినమే ప్రభుని రాకడా ఈ దినమే పరుగులిడి రండి, సుదినమే పరమునందుండి మన ప్రభువు ధరకు నరుగును, పరమునందుండి మన ప్రభువు ధరకు నరుగును, పలనకై బోర శబ్దముతో జనులారా ప్రభుని రాకడా ఈ దినమే పరుగులిడి రండి, సుదినమే ప్రభుని రాకడా ఈ దినమే
పరుగులిడి రండి సుదినమే మొదటలే తూరు సజీవులై ప్రభుని అందుండు అభృతులు మొదటలే తూరు సజీవులై ప్రభుని అందుండు అమృతులు మరల అందరము అధ్వనితో పరము చేరుదుము ధర నుండి ధన్యులగుదుము పరికించు ప్రభుని రాకాడా ఈ దినమే పరుగులిడి రండి సుదినమే ప్రభుని రాకాడా ఈ దినమే పరుగులిడి రండి సుదినమే న్యాయ నీతులన్ మన ప్రభు కాయముగా దెల్పున్ ఆనాడు న్యాయ నీతులన్ మన ప్రభు కాయముగా దెల్పున్ ఆనాడు సాక్షులుగా నిలుతుం అందరము స్వామి యేసునకు సాక్షులుగా నిలుతుం అందరము స్వామి యేసునకు ధ్వజమెత్తి చాటి యేసునకు ఓ ప్రియుడా ప్రభుని రాకాడా ఈ దినమే పరుగులిడి రండి సుదినమే ప్రభుని రాకాడా ఈ దినమే పరుగులిడి రండి సుదినమే. ఆమెన్. ఆమేన్. ప్రేమగల మా పరలోక తండ్రి, జీవముగల మా దేవా, నీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు మీ వాక్యం ద్వారా, మీ దాసుల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన విధానానికి మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. దేవా, మీరు అక్కడ మాకు ఎంతో సమీపంగా ఉన్నది కనుక దేవా, మరి మమ్మల్ని ముందుగానే మేల్కొల్పుతున్నందుకై మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రస్తుత పరిస్థితులు మేము చూస్తున్నప్పుడు ప్రేమగల తండ్రి, ఎంతగా మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రభా. కనుక నాయన మేము కూడా సిద్ధపడగలుగుతూ సహాయం చేయమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. మెలకుగా ప్రార్థనలో ఉండటానికి కృప చూపించండి. దేవా ప్రేమగల మా ప్రభా, మంచి సాక్ష్యంతో జీవించడానికి సహాయం చేయండి. దేవా ప్రేమగల తండ్రి, ఐహిక విచారాల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించండి. దేవా ప్రేమగల నా ప్రభా, మీకు నమ్మకస్తులంగా మేము ఉండగలుగుతూ కూడా కృప చూపించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా ప్రభా, మరి నీ యొక్క సేవలో, నీ కార్యంలో మేమందరం కూడా మా భాగాన్ని మేము తీసుకొని నమ్మకంగా సేవ చేయగలుగుతూ కూడా సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా ప్రేమగల మా ప్రభా, ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ను బట్టి ఎంతో మంది ప్రియులు మరి బాధపడుతూ ఉండగా తండ్రి, వారిని మీరు కనికరించండి, స్వస్థపరచమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, మరణించిన కుటుంబాల్లో కూడా మీరు వారికి ఆదరణ దయచేయమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. జీవగల తండ్రి, డాక్టర్లు, నర్సెస్, దేవా మరి ఇంకా వేరియస్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ప్రభా ఈ యొక్క సేవ చేస్తున్నారో వారిని కూడా మీరు ధైర్యపరచండి. వారికి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ జరగకుండా సహాయం చేయండి, బహుగా దీవించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ ప్రజలైనట్లు వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, వారి అక్కర్లన్నీ కూడా మీరే తీర్చమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, మరి ఎంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దేవా ప్రేమలు ఉద్యోగాలు కూడా పోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో కూడా నాయన నీ ప్రజలైన వారిని మీరు కాపాడాలని కోరుకుంటున్నాం తండ్రి. దేవా, మా స్థానిక సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులందరినీ కూడా దేవా మీరు కాపాడము, భద్రపరచము, దీవించము, వారి అక్కర్లన్నీ తీర్చమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, ఈ సమయంలో ప్రేమల తండ్రి, సంఘంలో ఉన్న వారి అక్కర్లన్నింటిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. దేవ ప్రభా, మరి నీ బిడ్డల పక్షంగా మీరు చేసిన కార్యములను బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రములు. సోదరి సోఫీ తిమోతి, మా సోదరు రాజన్ గారి కుమార్తెకు కూడా తండ్రి క్షేమైన కాంతిని అనుగ్రహించి వారికి అనుగ్రహించిన కుమారుని బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. తల్లిని బిడ్డను ఆరోగ్యంగా ఉంచమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, మరి ఈ సమయంలో కూడా తండ్రి గర్భిణీ స్త్రీలు మా సహోదరులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. సోదరి హెప్సీ దినకర్ని, దేవా ప్రేమల తండ్రి మాధురి సోలమన్ను, ప్రేమల మా ప్రభా ప్రీతి ప్రసన్నను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. వారిని మీరు ప్రేమల తండ్రి ఆరోగ్యంగా ఉంచము, తీసుకునే ఆహారం నీటిని మీరు ఆశ్రయించము, క్షమైన కాన్పును మీ సొంత సమయంలో అనుగ్రహించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా ప్రేమల మా ప్రభా, మరి సోదరుడు విలియం కూడా తండ్రి ఈ యొక్క 23rd తను నూతన ఒక సంవత్సరంలో ప్రవేశించబోతుండేగా తండ్రి, గత సంవత్సరం అంతా మీరు కాపాడినందుకే మీకు వందనములు, నీ సేవా కార్యాల్లో వాడుకుంటున్నందుకే మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. దేవా, రాబోతున్న సంవత్సరంలో కూడా నీ పరమ ఉద్దేశం తన పక్షంగా నెరవేర్చుకోండి, మీ చిత్తంలో ఉంచుకోండి.
దేవా మీ సొంత సమయంలో ప్రభా తన జీవితంలో ఒక పాలిభాగస్తురాలను మీరు అనుగ్రహించమని కూడా వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీరే తోడుగా ఉండండి దేవా. ఈ సమయంలో ప్రేమల తండ్రి మా మధ్యలో అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి సహోదరులను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. దేవా ప్రభా సోదరి సుబే డానియల్ గారిని, దేవా సోదరి గ్రేస్ పాండ్యన్ గారిని, దేవా ప్రేమల తండ్రి మీ వారిని కూడా మీరు కనికరించము, స్వస్థపరచము దేవా. మీరే వారికి తోడుగా ఉండమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. మరి ఈ సమయంలో కూడా తండ్రి మా సోదరు జాన్ డేవిడ్ గారి తండ్రి ఆనందరావు గారిని కూడా నాయన మీరు మహిమలో పిలుచుకున్నారు దేవా. ఇప్పుడు దేవా ప్రేమల తండ్రి విడిచిపెట్టినట్టు కుటుంబాన్ని మీరు ఆదరించండి, ధైర్యపరచండి, బలపరచండి, వారికి తోడుగా ఉండమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. మరి వృద్ధాప్యంలో ఉంటుండే మా ప్రియులందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. అంకుల్ డేవిడ్ గారిని, ఆంటీ డేవిడ్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీరే వారికి నూతన బలంతో నింపండి, వారికి అక్కర్లను తీర్చుము దేవా. ప్రేమల తండ్రి మరి వారికి మరి ఇప్పుడు మెయిడ్స్ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నాయన ఈ వయసులో కూడా ప్రభావ మేనేజ్ చేసుకునే కృప దయచేయమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ప్రభా ఆంటీ గ్రేసమ్మ గారిని, ఆంటీ మరియమ్మ గారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు, మీరు వారిని కనికరించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇంకా నువ్వు ప్రేమల తండ్రి ఆయా బలహీనతలో ఉన్న బిడ్డలందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవా. ప్రేమల తండ్రి ఆంటీ సెల్విరాజు గారిని కూడా తండ్రి మీరు వారి తోడుగుండి మంచి ఆరోగ్యంలో ఉంచమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. సో జయ్ కుమార్ గారికి కూడా మంచి ఆరోగ్యం అనుగ్రహించము, నూతన బలంతో నింపమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ప్రేమల ప్రభా ఈ రీతిగా తండ్రి సోదరు రూబీ దేవా, ప్రేమల తండ్రి సోదరు క్యాథరిన్ దేవా, సోదరుడు విక్టర్ గారిని, ఇంకా నువ్వు ప్రభా క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు కూడా సోదరి శాంతి జయరాజు గారిని, శాంతి గుణశేఖర్ గారిని, సోదరి కాంతమ్మ గారిని, సోదరి సులోచన మోజెస్ గారిని దేవా. ప్రేమల మా ప్రభా ఈ రీతిగా బలహీనంగా ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా మీరు కనికరించండి, ముట్టండి, స్వస్థపరచమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ప్రేమల తండ్రి మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తులు ఎవరైతే మరి వివాహాల్లో దేవా మరి జతపరచబడాలో వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ సొంత సమయంలో మీ కార్యం నెరవేర్చుకోండి. ఇంకా నువ్వు ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సినటువంటి బిడ్డలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. శామ్యుల్ ప్రభాకర్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ముందున్నటువంటి రిమైనింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో సహాయం చేయండి. శ్రీజ ఉన్న హిందీ ఎగ్జామ్ లో కూడా కృప చూపించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ రీతిగా నాయన మరి మా సోదరుడు డేవిడ్ రాజు కూడా తండ్రి సరైన ప్రాజెక్ట్ దొరికినట్లుగా మీరే కృప చూపించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇంకా ఏ అక్కర్లు ఏ కుటుంబంలో ఉన్నావో మీరు ఎరిగిన దేవుడు తండ్రి, అక్కర్లు తీర్చండి దేవా. వారి దినదిన అక్కర్లను కూడా మీరే సముద్రం నుంచి తీర్చండి దేవా. ప్రేమగల తండ్రి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ బట్టి దేవా మరి ఏ గృహంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వారందరిని కూడా మీరే కనికరించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ప్రేమగల నా ప్రభా ముందున్న మా పరిచయలను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. దేవ మంగళవారం ప్రార్థనా కూడికలో కూడా తండ్రి నీ ప్రజలమైన మేము దేవా ప్రభా యొక్క ఆన్లైన్ లో ప్రభా మిమ్మల్ని సన్నిధిలో ప్రార్థించడం కూడా మీరు మాకు సహాయం చేయండి. ఈ రీతిగా ముందున్న పరిచయలన్నింటిలో మీరు తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఘనత మహిమ మీరే పొందమని కోరుకుంటూ ఇచ్చిన సమయంకి వందన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభులు మా రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నమ్మకమైన నామమున విశ్వాసముతో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దయచేసి మనం ఇప్పుడు ప్రకటనలు విందాం. ప్రభు చిత్తం అయితే మంగళవారం సాయంకాలం 6 గంటలకు మనం ప్రార్థన కొరకై మరలా ఆన్లైన్ లో మనం చేరుకుందాం. God willing, the coming Tuesday we will once again meet online for church prayer. సో ఆ సమయంలో మనం వాక్యం విని తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుందాం. The time we will listen to God's word and spend some time in prayer. మరలా ఆదివారము 10 గంటలకి ఆన్లైన్ లో మనం ఆరాధన కొరకై చేరుకుందాం. Again, God willing, we will again meet on Sunday at 10 a.m. online for the worship service. మీరందరూ కూడా చైన్ ప్రేయర్ లో పాల్గొంటున్నారని నమ్ముతున్నాం. All of you all are participating in the chain prayer. దయచేసి మీకు ఇవ్వబడినటువంటి సమయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ఆ సమయంలో నమ్మకంగా ప్రార్థన చేయాలని కోరుచున్నా. Request you all to remember your time slots and pray in those time slots. ఈ యొక్క చైన్ ప్రేయర్ లో దయచేసి మీ తర్వాత ప్రార్థన చేసే వారికి మీరు ఒక్కసారి రిమైండ్ చేయండి, ఫోన్ లో రిమైండ్ చేయండి, తద్వారా వారు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయగలుగుతారు. Maybe it will help if you all can call the next person in your list who has to pray. Maybe if you can give them a quick call and remind them, we could keep the chain active. ఎవరైనా మీ టైమింగ్స్ మార్చాలని తలంపు కలిగి ఉంటే whoever would like to have a change of timing, కనుక దయచేసి మీరు సోదరు జోషువా గారికి చెప్పవచ్చు. Request you to share the same to Brother Joshua. తర్వాత మేము దాన్ని మార్పులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. Then we will make the changes accordingly. సో దయచేసి మీరు ప్రార్థనలో నమ్మకంగా ఉండాలని కోరుచున్నాం. So request you to please be faithful in your prayer. మీ ప్రార్థన మనవులు ఏమైనా ఉన్న ఎడల, if you also have any prayer requests, ఏదైనా అక్కర్లు ఉన్న ఎడల, if there are any needs, మీరు మాకు తెలియపరచవచ్చు. do let us know. మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. We'll be praying for you. ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. May God bless you.
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మీతో ఇప్పుడును సదాకాలము తోడై ఉండును గాక. Amen. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.